السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میتھمیٹکس اسپیشلسٹ۔ آج ہم تھامس کیلکولس 14 ایڈیشن چیپٹر نمبر 12 کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو آج ہم جو ہے وہ ایکسرسائز 12.3 کی تھیوری کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ڈاٹ پروڈکٹ کے نام سے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈاٹ پروڈکٹ کو ڈیفائن کریں گے۔ تو ڈاٹ پروڈکٹ تو ڈاٹ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے کہ لیٹ ہمارے پاس یو ایک ویکٹر ہے اینڈ دوسرا ویکٹر ہے وی۔ تو the dot product can be defined as the dot product can be defined as، ٹھیک ہے، تو defined as کس طرح ہوگا کہ u ڈاٹ v، اس کو لکھیں گے کہ اس u کا میگنیٹیوڈ اور v کا میگنیٹیوڈ اور cos آف تھیٹا۔ اب یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر u ہے اور دوسرا ویکٹر ہے ہمارے پاس v، ٹھیک ہے، یہ u ویکٹر ہے، یہ v ویکٹر ہے ہمارے پاس، یہ دونوں ویکٹرز ہیں، ان کے درمیان یہ اینگل ہے تھیٹا، ٹھیک ہے۔ تو تھیٹا اینگل ہے، تو ان کے ان جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے ڈاٹ پروڈکٹ لینا ہے ان کے درمیان، ڈاٹ پروڈکٹ۔ اچھا، u اور v کے درمیان ڈاٹ پروڈکٹ لیں گے تو اس کی میگنیٹیوڈ، یہ میگنیٹیوڈ اور ان کے درمیان جو یہ اینگل ہے تھیٹا، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ ہوتا ہے ڈاٹ پروڈکٹ ان دونوں ویکٹرز کا۔ اب ہمیں دیا گیا ہو کہ u ڈاٹ v بھی دیا گیا ہو، یعنی کہ اس کا ڈاٹ پروڈکٹ بھی دیا گیا ہو، میگنیٹیوڈ بھی ان دونوں کی دی گئی ہو، تو ہمیں تھیٹا نکالنا ہو، تو تھیٹا ہم کس طرح نکالیں گے؟ یہ جو ہوگا نا، مطلب یہ cos آف تھیٹا ایک سائڈ پر از اکول ٹو u ڈاٹ v، یہ اس طرح ہو جائے گا، بٹا یہ u کا میگنیٹیوڈ اور انٹو v کا میگنیٹیوڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب تھیٹا ہم نے نکالنا ہے، تو cos انورس ہو جائے گا u ڈاٹ v، ٹھیک ہے، بٹا u کا میگنیٹیوڈ اور v کا میگنیٹیوڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا cos انورس، تو یہ ہمارے پاس ان دونوں کے درمیان جو تھیٹا اینگل ہے وہ نکل آئے گا۔ اوکے ہو گیا، تو یہ تھا ڈاٹ پروڈکٹ۔ اب دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو ڈاٹ پروڈکٹ ہوتا ہے، لیٹ کوئی ویکٹر u ہے، اس کے کمپوننٹ ہے u1 u2 u2 اور u3 ہے، یہ ویکٹر ہے، یہ ویکٹر u ہے۔ ہمارے پاس دوسرا ویکٹر v ہے جس کے کمپوننٹ ہے v1 اور v2 اور v3، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا ڈاٹ پروڈکٹ کیا کریں گے؟ جب ہم ان دونوں کا ڈاٹ پروڈکٹ لیں گے تو پہلے کمپوننٹ کو پہلے کمپوننٹ سے جو ہے کریں گے ملٹیپلائی u1 v1، اور اس پلس کر دیں گے دوسرے کو دوسرے کے ساتھ u2 اور v2 پلس u3 اور v3، یعنی کہ یہ جو دو ویکٹرز دیے گئے ہیں تو ان کو ڈاٹ پروڈکٹ لینا ہے، تو اس طرح سے لیں گے، یعنی کہ پہلے کمپوننٹ کو پہلے سے ملٹیپلائی کرنا ہے، پلس دوسرے کو دوسرے سے، پلس تیسرے کو تیسرے سے ملٹیپلائی کر کے ان کو سب کو ایڈ کر دینا۔ تو یہ تھا ان دونوں ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ۔ اب چلتے ہیں تھیوری کی طرف، جو میں نے آپ کو کروا دیا، تو یہ اینگل ہم نے بعد میں کیا۔ اب دیکھو ایک اور چیز کہ یہ جو چیز تھی نا، یہ چیز اب اس کو مزید ایکسپینڈ u ڈاٹ وی اس طرح لیتے ہیں، تو یہ دیکھو اس ساری چیز کی جگہ پر ہم یہ ساری چیز اگر ڈال دیں، یہ چیز جو ہے، یہ والی چیز، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو اس طرح انالائز کرتے ہیں، u1 v1 پلس u2 v2 پلس u3 اور v3 بٹا u کا میگنیٹیوڈ اور v کا میگنیٹیوڈ، ٹھیک ہے، اور یہ cos آف انورس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ u ڈاٹ v کی جگہ ہم نے یہ چیز جو ہے ہم نے نکالی تھی وہ پٹ کر دی، اور u کا میگنیٹیوڈ v کا میگنیٹیوڈ ویسے تھے ویسے، اور یہ cos انورس ویسا ویسا، تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ یہ تھیٹا کے برابر ہے۔ اوکے ہو گیا، تو یہ چیز تھی جو ہے وہ میں نے ایک سمپل وے میں آپ کو سمجھا دیا کہ ڈاٹ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے، ان کے درمیان جو اینگل ہے وہ کیسے نکالنا ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ نے، یہ ڈاٹ پروڈکٹ اور u اینڈ v، u ڈاٹ v ویکٹر جو ہے وہ اسی طرح u ڈاٹ v کس طرح ان کا لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ ایک ایگزامپل آ گئی ہے کہ یہ a ہے، ٹھیک ہے، ایک کوئی ویکٹر ہے اور یہ ویکٹر ہے، تو ان دونوں کا ڈاٹ کیا ہوگا کہ پہلے کو پہلے سے اس نے ملٹیپلائی کیا تو وہ -6 آیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھو -6 آ رہا ہے،
इसके दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया -4 आया तो ये -4 लिख दिया, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 3 आएगा तो ये प्लस का 3 आ गया। तो इन दोनों को किया तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आई। तो हम जानते हैं कि जब भी, अब एक और बात, जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा ना दो वेक्टर्स का तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्योंकि इन डॉट लेने से क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अब यहाँ पर देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो 1 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यही चीज अब जो है वो बताना चाह रहा है कि यू डॉट भी किस तरह निकालते हैं दो मैग्नीट्यूड के दरमियान। ये एक प्रूफ है जो कि वेरी सिंपल है, आप जो है वो देखने से हो जाएगा। ये लॉ ऑफ साइन यूज कर रहा है तो यहाँ से चलो मैं थोड़ा सा एनालाइज कर देता हूँ। तो लॉ ऑफ साइन उसने यूज किया कि लॉ ऑफ साइन जो W जो इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, दोनों का U और V का रिजल्टेंट होगा वो W है, तो W का स्क्वायर बराबर होता है U का स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर, और -2WU कॉज ऑफ थीटा। ओके हो गया। अच्छा, अब ये जो लॉ ऑफ साइन है ये जो है ना वो एक अगर आप इकोनॉमिक्स सॉरी आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे आगे अगले सेमेस्टर में तो आपको जो है वो आपको बताया जाएगा कि ये किस तरह चीज़ें आती हैं। मैकेनिक्स में आपको जो है वो डिटेल से ये चीज़ें बताई जाएंगी। ओके होगा। तो यहाँ से यू वी ये जो कॉज ऑफ थीटा था वो अलग कर लिया। यहाँ पर यू स्क्वायर जो होगा डेफिनेटली इसका जो है वो मैग्नीट्यूड है ना, यू का मैग्नीट्यूड हम किस तरह लेते कि u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर इस तरह करते थे, और ऊपर अगर हम स्क्वायर कर लें तो ये जो है वो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया तो ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। इसी तरह बिल्कुल सिंपल सा ये प्रूफ है, आपने इसको देख लेना, मजीद जो है वक्त ज़ाया नहीं करते। तो ये मतलब ये प्रूफ हो कर रहा है कि कॉज ऑफ इनवर्स इसके इक्वल ही है, ठीक है। तो ये प्रूफ आ सकता है, सिंपल है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल, डॉट प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन नॉन जीरो वेक्टर u एंड v इज थीटा। तो वही चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है, बिल्कुल सिंपल आपको चीज़ें बता दी हैं, आपको सिंपल करके बता दिया। अब यहाँ के फाइंड द एंगल बिटवीन u एंड v, ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या करना है कि हमने एंगल फाइंड करना है। तो इसको जो है वो सॉल्व करके मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अब जो है u हमारे पास है, u हमारे पास है i यूनिट वेक्टर -2 j यूनिट वेक्टर है और -2k यूनिट वेक्टर है। इसके बाद v एक वेक्टर है, u एक वेक्टर है, v एक वेक्टर है, तो वो हमारे पास 6 यूनिट वेक्टर है और +3j यूनिट वेक्टर है और +2k यूनिट वेक्टर है। ओके हो गया। तो इन दोनों के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है। तो क्योंकि एंगल फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि थीटा बराबर किसके है कि कॉज ऑफ इनवर्स ओवर यू का मैग्नीट्यूड, यू डॉट वी और यू का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड, ये इसके इक्वल है थीटा। तो हमें सबसे पहले ये चीज चाहिए होगी, तो इसको हम देखेंगे यू डॉट वी लेंगे, यू डॉट वी, ठीक है। तो यू डॉट वी, तो इसका जो यू का लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और -2k यूनिट वेक्टर है। ओके हो गया। डॉट हम लेंगे, ये 6 आई यूनिट वेक्टर है +3j यूनिट वेक्टर है और +2k यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट लेंगे तो पहले से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये -4 डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, ये -4 आ गया। इसके बाद हमें चाहिए u का मैग्नीट्यूड भी, v भी। u का मैग्नीट्यूड हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसके जो ये चीजें हैं u दिया तो इसका जो हर कंपोनेंट उसका स्क्वायर और अंडर रूट में लिख देंगे, उसके हर कंपोनेंट स्क्वायर है 1 का स्क्वायर कर देंगे +2 -2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस -2 का स्क्वायर कर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 + 4 + 4 आएगा इज इक्वल टू 1, 9 आएगा इक्वल टू 3 आएगा। इसी का मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सिंपल सा है, तो +9 आ गया +4 आएगा तो सिंपल ये 49 आ जाएगा, 7 लिख सकते हैं। तो ये चीजें आ गई। अब हमारे पास जो चीजें थी डाल ने ये जो थीटा था
वो किसके बराबर था, u डॉट वी हमने निकाला था, वो क्या था -4 के इक्वल, बटा जो है वो एक u का मैग्नीट्यूड ये वो 3 था और v का मैग्नीट्यूड 7 था। ये डॉट हो मतलब इन दोनों के दरम्यान ये मल्टीप्लाई होते हैं, -4/21 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज थी जो है वो बिल्कुल सिंपल सी है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये इधर होगा कॉज ऑफ इनवर्स, ठीक है, ये भी होगा कॉज ऑफ इनवर्स। तो जब इसका कॉज इनवर्स लेंगे तो वो कुछ रेडियन में आंसर देगा, वो 1 जो है वो 76 है रेडियन है, जो कि इतने डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने देख लेना। अब जो है वो फाइंड द एंगल थीटा in the triangle ABC determined by the vertices A, B, C. A, B, C है, तो एंगल हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, CA, CB, CA और CB के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है। द कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म दीज टू वेक्टर्स, CA के कंपोनेंट ये हैं और CB के वेक्टर जो है वो कंपोनेंट ये हैं। तो इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, जो है वो करना है एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि दोनों डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो तभी उनका दरमियानी एंगल है उसको फाइंड कर पाएंगे। तो ये देखिए डॉट उन्होंने लिया, दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिया, इसके बाद अलग-अलग का मैग्नीट्यूड लिया, डॉट प्रोडक्ट लेके बटे में वो मैग्नीट्यूड और कॉज इनवर्स ले लिया, तो ये थीटा पिछले क्वेश्चन की तरह ही था ये क्वेश्चन भी। इसके बाद वो बता रहा है कि डॉट प्रोडक्ट, अब जो ऑर्थोगोनल होंगे दो वेक्टर्स जो होंगे वो ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर भी होता है और ऑर्थोगोनल भी होता है। दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं जबकि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो, और डॉट प्रोडक्ट u डॉट वी इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड होता है, v का मैग्नीट्यूड होता है और कॉस ऑफ थीटा होता है। इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये वाली क्योंकि ये तो जो होगा वो नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स का ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो ये तो नॉन जीरो होते हैं, तो ये तब भी 0 के बराबर होगा जब ये वाली कॉस वाली टर्म 0 आएगी, और कॉस थीटे वाली टर्म 0 की इक्वल तब होती है जब कॉस 90 का होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे जब उनको दरमियान जो होगा एंगल क्या होगा 90 का होगा। तो ये चीजें आप जो है वो सिंपल सी चीजें थी, वो आपने ऐसे ही रखना। अब दो वेक्टर वो दे देगा, u वेक्टर है, v वेक्टर है, तो फाइंड करें कि वो ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के नहीं है, तो आपने जस्ट उनका दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 की इक्वल आएगा तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल नहीं है। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, यानी कि कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, यानी कि जो डॉट, एक पहली प्रॉपर्टी ये है कि कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो जो पढ़ा था ए बी इज इक्वल टू होता है बी ए के। ठीक है, तो यही चीज है u डॉट v इक्वल टू v डॉट u, ये कम्यूटेटिव है। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। ओके हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के होल्ड करता है। जब ये 0 नल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 देगा, क्योंकि 0 वेक्टर जो होता है वो किस तरह होता है कि 0 0। ठीक है, अब u वेक्टर कोई है तो वो उसके u1 और u2 होगा, तो जब इन दोनों का u वेक्टर और u वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो u डॉट u और u1 0 u1 और 0 u2, तो वे क्या 0, यानी कि वही नल वेक्टर आ गया। तो यही चीज है, एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, नहीं आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो यही चीजें जो है वो एक जो है वो ये प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अगर कोई स्केलर दो एक वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीपल हो रहा है और दूसरा वेक्टर वैसा का वैसा, तो स्केलर को हम बाहर ले सकते हैं, यानी कि अगर आओ 2v हो ना, और फॉर एग्जांपल और डॉट u है तो 2 को हम बाहर ले सकते हैं और v डॉट u लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी, यानी कि स्केलर है तो वो तो बाहर ले सकते हैं। u डॉट u यानी कि जब कोई वेक्टर एक सेम यानी कि खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेगा
تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یو کا میگنیٹیوڈ کا اسکوائر ہوگا. یو ڈاٹ یو کا مطلب کیا ہے, یو ڈاٹ یو. ٹھیک ہے, یو ڈاٹ یو. اب اس کا بھی میں پروف دکھا دیتا ہوں کہ یو ڈاٹ یو لے رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوگا, یو کا میگنیٹیوڈ پھر یو کا میگنیٹیوڈ پھر کاز آف. اب یو ڈاٹ یو لے رہے ہیں, یو یہ ویکٹر ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ یو ہے. اب اس کا اسی کے ساتھ ڈاٹ پروڈکٹ لے رہے ہیں, مطلب جو یو دوبارہ یو ہوگا وہی اسی پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اسی پر ہی ہوگا نا. تو ڈیفینیٹلی اینگل کیا ہوگا, 0 ڈگری ہوگا. اب یہاں پر یو ڈاٹ وی, یو ڈاٹ یو, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوگا, یہ اس کا یہ کیا ہوگا, یو میگنیٹیوڈ کا اسکوائر ہو جائے گا, اور cos 0 1 ہوتا ہے, تو وہ اس کا مطلب یہ یو ڈاٹ یو از اکول ٹو یو کا اسکوائر, یو کے میگنیٹیوڈ کا اسکوائر. تو یہی چیزیں تھی آپ نے جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی, جو کہ انتہائی امپورٹنٹ تھی. اوکے ہو گیا. اب یہ بتا رہا ہے کہ دا ایزی ٹو پروف, یہ یو ڈاٹ وی, یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی, یہ ساری پراپرٹیز کو ہولڈ کروانا چاہ رہا ہے, اس کے پروف مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے ایک نئی چیز کہ ایک ویکٹر کا دوسرے ویکٹر پر پروجیکشن کیا ہوتا ہے. اب جب ہونا ہاں, تو پروجیکشن آف یو, ٹھیک ہے, اس کو پڑھتے ہیں کہ پروجیکشن جب پروجیکشن آف یو پی کیو آن ٹو دا ویکٹر وی پی ایس, جو بھی کوئی ایک ویکٹر ہے, تو پروجیکشن جس کا ہونا یو کا وی پر ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ وہ جس پر ہے نا, جو یہاں پر لکھا ہوا ہے, اس کا ڈائریکشن ویکٹر, اور یہ جو یو ہے, یو کاز آف تھیٹا, یو کے میگنیٹیوڈ اور ساتھ کاز آف تھیٹا لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ کیا ہوگا, بن جائے گا یہ والی چیز اور یہ والی چیز کیا بن جائے گی. اب یو یہ میگنیٹیوڈ کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہوں, تو یہ بھی میگنیٹیوڈ ہے, یہ بھی میگنیٹیوڈ ہے, تو وی یو کا میگنیٹیوڈ تو اس کاز آف تھیٹا, تو یہ کیا بن جائے گا, وہی یو ڈاٹ وی بن جائے گا بٹا وی کا میگنیٹیوڈ. اوکے ہو گیا. تو یہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. اچھا, اب جو ہے وہ مزید آگے کیا کرنا چاہ رہا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں. اب یو کاز آف تھیٹا کو ہم مزید کیا لکھ سکتے ہیں, یو کاز آف تھیٹا ادھر بھی, اور مطلب وی کے میگنیٹیوڈ کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کر دیا اور ڈیوائڈ بھی کر دیا. جو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ کاز یو کا میگنیٹیوڈ وی کا میگنیٹیوڈ کاز آف تھیٹا, یہ یو ڈاٹ وی کے برابر آ رہا ہے, اور یہ بٹے میں وی کا ویسے رہا, تو اس کی جگہ پر ہم نے یہ پوٹ کر دیا اور وی کا میگنیٹیوڈ ایز اٹ از لکھ دیا. تو یو ڈاٹ وی ہے اور انٹو وی ہے, اور یہ جو میگنیٹیوڈ والے تھے یہ سکوائر بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کیا آ گئی, پروجیکشن آف وی آن یو. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ کیا کرنا ہے کہ اگر پروجیکشن آف یو آن وی ہو, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یو ڈاٹ وی اوور وی کے میگنیٹیوڈ کا سکوائر اور انٹو وی ویکٹر. ٹھیک ہے, وی ویکٹر, وہ ویکٹر لکھنا ہے. اوکے ہو گیا, یہ میگنیٹیوڈ نہیں ہے, یہ ویکٹر ہے, ویکٹر. اوکے ہو گیا. تو یہ چیزیں تھی آپ کو بتانے والی. اب جو ہے وہ آگے اگزامپل بھی دے گا, یعنی کہ وہی چیز بتا رہا, پروجیکشن آف یو آن وی جو ہوگا وہ کیا ہوگا, یو ڈاٹ وی اور وی کا میگنیٹیوڈ کا سکوائر تھا, تو وہ مطلب یہ علیحدہ کر دیا, او انٹو وی کا ڈائریکشن ویکٹر ہے. اوکے ہو گیا. تو یہ چیزیں بہت ہی جو ہے وہ سمپل سی تھی. اب یہ آگے کیا کر رہا ہے کہ وہ وہی فائنڈ دا ویکٹر پروجیکشن آف یو آن ٹو وی, پروجیکشن آف یو آن ٹو وی ہے, تو اس کا مطلب یو ڈاٹ وی ہوگا, جس پر ہے تو اس کے وی کا میگنیٹیوڈ کا اسکوائر اور انٹو وی کا وی ویکٹر ہے. یو ڈاٹ وی لیا, سب سے پہلے یو اور وی کا ڈاٹ پروڈکٹ لیں گے, اور بٹے میں وی کا وی کے ساتھ, مطلب وہی وی کا وی کے ساتھ ڈاٹ پروڈکٹ کیا ہوتا تھا, وی کے میگنیٹیوڈ کا اسکوائر ہوتا تھا نا. تو وہی چیز آپ نے فالو کرنا, یو ڈاٹ وی اس کے برابر آتا, یہ چیز آ گئی یو ڈاٹ وی کی جگہ, اور یہ والی چیز ہے, یہ یو کا وی کے ساتھ میگنیٹیوڈ, وی کا وی کے ساتھ ڈاٹ پروڈکٹ. اب یہ ویکٹر جو یہ چیز تھی, یہ وی ویکٹر ایز اٹ از آ گیا. تو اسی کو حل کر کے پروجیکشن آف جس پر آن ٹو ہونا, یعنی کہ پروجیکشن آف یو آن ٹو وی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, یو ڈاٹ وی لینا ہے اوور
जिस पे है उसके u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसके साथ ही u एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो ये चीजें आपने फॉलो करनी है, ये मैंने उल्ट बताया, यानी कि वो हमने पढ़ा किसके लिए, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v, तो वो क्या था, बटे में v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था। अब हम अगर वो ये दे दे प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू u, तो उसके लिए u के मैग्नीट्यूड का नीचे स्क्वायर होना है। तो ये चीजें थी बहुत ही जो है ना वो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, तो ये चीजें जो है वो बहुत ही आसान होती हैं। अब फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ फोर्स F ऑन टू V एंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ F इन द डायरेक्शन ऑफ P। तो अब जो प्रोजेक्शन F का ऑन टू V लेना है, तो यानी कि V के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नीचे होगा, V एज इट इज F डॉट V, तो ये चीजें ये प्रोजेक्शन निकाल दिया। अब द स्केलर कंपोनेंट ऑफ F इन द डायरेक्शन ऑफ V, ठीक है ना। अब यहाँ से ही क्या कर लिया कि वो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एफ कॉज ऑफ थीटा को हम क्या कर सकते हैं, एफ कॉज ऑफ थीटा एफ डॉट वी ओवर, तो ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ वी में। इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्या होगा कि वी ओवर वी का मैग्नीट्यूड होता है, तो ये इसकी वी की डायरेक्शन है, और एफ डॉट वैसे का वैसा, तो यही चीज है एफ डॉट वी, ये जो चीज है ये डायरेक्शन है, और ये एफ साथ का वैसा, जो चीज जिसकी कंपोनेंट फॉर्म पूछी हो वही चीज और ये चीज सेम होनी है, बाकी जिसकी डायरेक्शन में पूछा है उसका यूनिट वेक्टर साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये इसने भी वैसा का वैसा किया, तो ये भी बहुत ही आसान चीज थी। अब वेरीफाई दैट u माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v इज ऑर्थोगोनल टू प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v। ठीक है, तो आपने ये जो है वो करना है, u माइनस u प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v, तो ये देखो u माइनस u माइनस क्या किया कि ये चीज प्रूफ करनी है, ये ऑर्थोगोनल किसके है, इसके है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको लिया और इसका डॉट ले लिया v के साथ। अब जो ये डॉट है ये अंदर इससे भी डॉट करेगा और इससे भी डॉट करेगा, तो दोनों तरफ ये डॉट आ गया। अब जो है वो मजीद अगर हम देखना चाहें तो ये v डॉट v है, ये दो डॉट था, इन दोनों का v डॉट v होगा, v स्क्वायर हो गया, तो ये v स्क्वायर है, तो ये जो है वो v स्क्वायर बन गया, ये भी v स्क्वायर बन गया, u डॉट v एज इट इज। अब ये कैंसिल हो सकता है, ये u डॉट v और u डॉट u, तो ये u डॉट ठीक है, तो ये जीरो आ गया। अब इसका मतलब ये जो चीज थी अब जो है वो देखने वाली है। अब ये जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्शन ये जो चीज है ये ऑर्थोगोनल है v पर। अब हमने क्या करना है कि u को हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ u v और माइनस u माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v। अब जब इसको खोलेंगे ना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी u बच जाएगा, तो मतलब इस तरह लिख सकते हैं। अब प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v, ये उसकी जो है वो वैल्यू डाल दी, u एज इट इज लिख दिया, अब जो है इसकी वैल्यू ये डाल दी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब ये ऑर्थोगोनल टू v है, ये पैरेलल टू v है, यानी कि इसकी दो चीजें हमने प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल टू v होगा और ये ऑर्थोगोनल टू v होगा। ये जो एंगल जो है वो जीरो बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक हो गया, ओके हो गया। तो ये अब वर्क वर्क हम जानते हैं कि एफ वर्क जो होता है ना वो वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी के बराबर होता है, यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो है वो हमने बताना होता है। एफ कॉज ऑफ थीटा यानी कि जो उसका स्केलर कंपोनेंट है हमारे पास कोई, चलो मैं ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई एक बॉक्स पड़ा है, ये बॉक्स पड़ा है, इस पे ये कोई एक फोर्स लग रही है इस तरह से, ये फोर्स है एफ, कह सकते हैं ये फोर्स वेक्टर है, ठीक है। तो फोर्स लग रही है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कवर करता है, ये है इसका डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स के जो होंगे ना कंपोनेंट वो दो होंगे, एक होगा एफ साइन ऑफ थीटा और एक होगा ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉज ऑफ थीटा। अब जो एफ साइन ऑफ थीटा था ना, ठीक है, वो उस डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री बना रहा है,
تو اس کا مطلب جو ہوگا نا مطلب ورک ایف سائن آف تھیٹا، ایف سائن آف تھیٹا، تھیٹا کتنا بنا رہا ہے 90 ڈگری، تو یہ 90 ڈگری ہے. سوری ورک جو ہوگا نا یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایف سائن تھیٹا ہم کیوں نہیں لیتے، ایف کاس تھیٹا ہی کیوں لیتے. تو ایف ایف کا جو ہوگا ورک ایف ڈاٹ ہوگا ایف سائن آف تھیٹا ہوگا اور انٹو ڈی ہوگا. اب جو ہے وہ ایف سائن تھیٹا، تھیٹا کتنا بنا رہا ہے یہاں پہ 90 ڈگری بنا رہا ہے، تو یہ ایف سائن آف 90 ڈگری. اچھا تو ہم جو ہے وہ جو ہوگا نا مطلب ڈسٹینس کے پیرالل چیز ہوگی اس کو ہم لیں گے، اس کمپوننٹ کو لیں گے. اسی طرح یہ ایف کاز آف تھیٹا لیا ایف ڈاٹ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے، یہ ورک آپ نے آسانی سے دیکھ لینا. اس کے بعد یہ کانسٹنٹ فورس ایکٹنگ تھرو آپ مومنٹ ڈسپلیسمنٹ ڈی پی کیو از اکول ٹو، تو ایف ڈاٹ ڈی مطلب وہی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ایف ڈاٹ ڈی ایف ڈی کاز آف تھیٹا، تو یہ جو ہے یہ نومیریکل ہے کہ ایف فورس لگ رہی ہے نیوٹن اور ڈی ڈسپلیس پہ اس نے اتنا کور کیا ہے، اور اس کے بعد جو تھیٹا اور ان کے درمیان اینگل اتنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ورک فائنڈ کرو تو ہم نے ایف ڈاٹ ڈی کے برابر ہوتا ہے ایف کا میگنیٹیوڈ وی کا میگنیٹیوڈ ڈی کا میگنیٹیوڈ کاز آف تھیٹا، کاز تھیٹا نکال دیا، ایف اس نے دی ہوئی ہے ڈی بھی دیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں پٹ کر کے ہم نے ورک کیلکولیٹ کر لیا. اوکے ہو گیا. تو یہ تھی تھیوری اس کی. آج جو ہے ہماری یہ تھیوری کمپلیٹ ہو گئی 12.13 کی. اب ہم 12.3 کی، تو اب ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کور کریں گے 12.3 کی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.